سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر، پیش خدمت ہے علامہ شبلی نعمانی اور استشراقی حملوں کا جواب۔ سامعین، علامہ شبلی نعمانی اسلامی تاریخ کی وہ مایہ ناز ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیابی کے لیے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی۔ علامہ شبلی نعمانی نے تحریر و تقریر، تصنیف و تالیف کے ذریعے ہر محاذ پر اسلام کا دفاع کیا اور دشمنان دین کے شکوک و شبہات، اعتراضات و الزامات کا مدلل و دندہ شکن جواب بھی دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب مستشرقین کی طرف سے اسلامی تعلیمات و ہدایات پر بے بنیاد حملوں اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا تو علامہ شبلی نعمانی نے اپنے قلم کے ذریعے ان سیاہ باطن مستشرقین کی ریشہ دوانیوں کو تشت اذبام کیا۔ یہاں آ کر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے استشراق کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے۔ تو جانیے استشراق کہتے کس کو ہیں۔ استشراق کے لغوی معنی مشرق کو طلب کرنا ہے، جبکہ اس کا اصطلاحی مفہوم کسی مغربی اسکالر یا محقق کا کسی مشرقی چیز کے بارے میں تحقیق و ریسرچ کرنا ہے۔ نام تو اس میں مشرق کا لیا جاتا تھا، لیکن اصل نشانہ اسلام، قرآن مجید، نبی پاک علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ مستشرقین نے محمد عربی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بے شمار اعتراضات کیے ہیں۔ یہاں ہم چند اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ معظمہ تک پیغمبرانہ زندگی تھی، لیکن مدینہ منورہ جا کر جب طاقت و قوت حاصل ہو جاتی ہے تو دفعتاً پیغمبری بادشاہی میں بدل جاتی ہے، اور اس کے جو لوازمات ہیں یعنی لشکر کشی، انتقام، خون ریزی کے جذبات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اعتراض نمبر 2، کثرت ازدواج اور عورتوں کی جانب میلان پر کیا جانے والا اعتراض، نعوذ باللہ۔ اعتراض نمبر 3، اسی طرح یہ الزام بھی لگایا گیا کہ آپ نے اپنے مذہب کی اشاعت جبر و زور سے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ہم نے دلچسپی کے لیے صرف چند اعتراضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب ہم اعتراض سوال و جواب کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے علامہ شبلی نعمانی کا قلمی جہاد کرنا آپ کو نظر آئے گا۔ سوال، جزیے سے متعلق اعتراض کرتے ہوئے مستشرقین نے کہا ہے کوئی غیر مسلم رعایا اس مذہبی ٹیکس کو ادا کیے بغیر کسی اسلامی سلطنت میں اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی۔ جواب، علامہ شبلی نعمانی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض فقہا نے یہی لکھا ہے کہ جزیہ غیر مسلم کو قتل نہ کیے جانے کا معاوضہ ہے جس کو وہ ادا کرتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ان مسلمان قوموں کا نہ تھا جن کو ہندوستان کی فرما روانی نصیب ہوئی۔ علامہ نعمانی نے بڑی تحقیق سے اس بات کو پائے ثبوت تک پہنچایا ہے کہ جزیہ قتل کا نہیں بلکہ نصرت کا معاوضہ ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، اسلامی ملکوں میں ان غیر مسلموں سے جو فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی فوجی خدمت سے مستثنی ہونے کا معاوضہ تھا، تاکہ مسلمان سپاہی بیرونی حملہ آوروں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ لیکن جب خلفائے راشدین کے زمانے میں غیر مسلموں نے فوجی خدمت ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو مسلمانوں نے ان کی اس خدمت کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ ان کو ٹیکس سے بھی آزاد کر دیا۔ حیات شبلی۔ سوال نمبر 2، مخالفین اسلام کی طرف سے اس پر بڑا غلغلہ بلند تھا کہ اسلامی ملکوں میں غیر مسلم رعایا کو عام حقوق زندگی بھی حاصل نہیں ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آرمینیا کا واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی نے آرمینیا کے عیسائیوں کی بغاوت کو جب بزور ختم کیا تھا، جس کا نزلہ اسلام پر اور آسمانی بجلی اسلامی ملکوں پر گری، اس طور پر کہ یورپ کے اصحاب قلم نے اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں پر مظالم کے دردناک مرثیے چھاپے اور اسلام کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔
जवाब नंबर 2, इस मौके पर अल्लामा नोमानी ने आर्मीनिया के मफरूदा मजालिम के असबाब अलग लिखे हैं और हुकूकुल ज़िम्मीयीन लिख कर ये बता दिया कि इस्लाम ने अपनी गैर मुस्लिम रियाया यानी ज़िम्मियों को जो हुकूक दिए हैं वो तमाम तर अदल व इंसाफ पर मबनी ही नहीं बल्कि उनकी बुलंदी तक यूरोप की सल्तनतों के अदल का परवाज़ हुनूस कभी नहीं पहुँच सकता। हयात शिबली। सवाल नंबर 3, एक एतराज़ ईसाई यूरोप ने खुलफाए राशिदीन खुसूसन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये कायम किया था कि उन्होंने इस्कंदरिया के कुतुबखाने को जो दुनिया में सदियों की मेहनत का ख़जाना था जलाकर खाकिस्तर कर दिया और इससे यह नतीजा निकाला गया कि इस्लाम इल्म का दुश्मन है। गो इस पर बहस हो सकती है कि तमाम खुराफात का मजमुआ इल्मी ख़जाना होने का मुस्तहिक कहाँ तक हो सकता है। जवाब नंबर 3, अल्लामा शिबली नोमानी ने तारीख़ी तहक़ीक़ात से ये साबित कर दिया है कि ये इल्ज़ाम मुसलमानों पर सरासर गलत है, बल्कि ख़ुद ईसाइयों ने अपने ज़माने में सदियों पहले इसको बर्बाद कर दिया था। ख़ुद यूरोपियन मुहक़्क़िक़ीन ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। हयात शिबली, इस्लाम और मुस्तशरिक़ीन, सफ़ा नंबर 4। सवाल नंबर 4, ईसाई कौम मुद्दत से कोशा है कि वो कुरान पाक को मुहर्रिफ साबित करें। इसके लिए वो तरह तरह की तदलीस और दसीसा कारी करते रहे हैं। लिहाजा जिस साल अल्लामा शिबली नोमानी ने इस दार फ़ानी से दार बाकी की जानिब रिहलत फरमाई, उसी साल अप्रैल 1914 में लंदन से एक गलगला बुलंद हुआ कि कैरिज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन डॉक्टर मंगाना ने लाइब्रेरी के एक गोशे में कुरान पाक का एक ऐसा पुराना कलमी नुस्खा पाया है जो मौजूदा कुरान पाक से बहुत मुख्तलिफ है। डॉक्टर मंगाना ने इसकी भरपूर तशहीर भी की। चुनांचे 25 अप्रैल 1914 को टाइम्स ऑफ लंदन ने इस पर एक आर्टिकल लिखा और बड़े दावे से इसका ऐलान कर दिया कि डॉक्टर मंगाना के नज़दीक इन कुरानी सफ़हात का बेशतर हिस्सा हज़रत ज़ैद बिन साबित के मुरतब करदा कुरानी नुस्खे से तरक्की याफ्ता है। मसलन कुरान करीम में जो आयत बारकना हौलहू है, उन सफ़हात में इन अल्फाज का सिर्फ तर्जुमा कुछ यूँ लिखा गया है, जबकि हरम के गिर्द हम झुके। जवाब नंबर 4, अल्लामा शिबली नोमानी ने इस एतराज़ का जवाब 3 तरीक़ों से दिया है। एक जगह रकम तराज है कि सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों की कोई मजहबी चीज़ ईसाइयों के हाथों में आने के बाद किस हद तक महफूज रह सकती है, इस बात का आप हजरात खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं कि उनके हाथों में आने के बाद उन मजहबी चीज़ों का क्या हश्र हुआ होगा। अल्लामा शिबली नोमानी इसका तज्ज़िया करते हुए एक दूसरी जगह रकम तराज है कि डॉक्टर मंगाना ने जो आयत इख्तिलाफ के सबूत में पेश की है, अफसोस है कि असल इबारत नकल नहीं की बल्कि सिर्फ इसका तर्जुमा नकल किया है, जबकि हम हरम के गिर्द झुके। कुरान पाक में जो अल्फाज हैं इनका तर्जुमा यह है कि जिसको हमने बरकत दी। इस बिना पर डॉक्टर मंगाना का ये दावा करना कि मफरूदा कुरान पाक मौजूदा कुरान मजीद से मुख्तलिफ है सरासर बेबुनियाद है, इसलिए कि मुमकिन है कि अराब न होने की वजह से किसी ने बारकना को बरकना पढ़ दिया हो और इसका तर्जुमा इस तरह कर दिया गया हो, क्योंकि अराब तो हज्जाज के अहद में लगे हैं। तीसरा जवाब आम है कि जो शख्स भी ये दावा करता है कि औराक मज़कूरा का माखज़ हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से पहले का है, तो वो इस सबूत में क्या दलाइल पेश कर सकता है। अगर उसके पास दलाइल मौजूद हैं तो ज़रूर पेश करें, हमें इन दलाइल का इंतज़ार रहेगा। कुल हादु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। पेश करदा मालूमात के बाद ये बात भी जहन नशी रहनी चाहिए कि अल्लामा शिबली नोमानी ही बर्रे सग़ीर के वो पहले मर्द मैदा हैं जिन्होंने इस्तिशराक़ी हमलों का जवाब देने के लिए कलम उठाया और इन एतराज़ात के जवाबात में मुफस्सल मुदल्लल किताब सीरतुन नबी की शक्ल में लिखी। लिहाजा जो हज़रात मुस्तशरिक़ीन के इन एतराज़ात को जानने के लिए मज़ीद दिलचस्पी रखते हैं तो उनको चाहिए कि वो सीरतुन नबी का मुताला करें और अपनी प्यास बुझाएँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।